حضرات آج کے بچے آوارہ ہو رہے ہیں، ماں باپ سے غداری کر رہے ہیں، نوجوان عیاشیوں میں اور تماشا گاروں میں اپنی زندگی قلم میں اور پارکوں میں جا کر مٹر گشتیاں کر رہا ہے، بے ہوتیاں کر رہا ہے، بے حیائیاں کر رہا ہے۔ مائیں شکایت کرتی ہے حضرت علامہ نوشاد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آ کر کے، ہمارے علماء کی بارگاہ میں آ کر کے، حضور ایک تعویذ دے دے میرا بچہ بے وفا ہو رہا ہے، حضور ایک تعویذ دے دے میرا بچہ وفاداری نہیں کرنا چاہتا، مجھے جھڑکتا ہے، مجھے جھنجھوڑتا ہے، ہماری عزت اور قدر قیمت کو نہیں سمجھتا، ہماری توقیر نہیں کرتا، ہمارا احترام نہیں کرتا۔ حضرات نوجوانوں کو تو میں پیغام دوں گا ہی، لیکن نوجوانوں سے پہلے ان نوجوانوں کو پیدا کرنے والی ماں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اے میری مائیں، اگر تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو تیری اولاد تیری طرح فرمانبردار ہوتی، تیری نافرمانی نہیں کرتی، جیسے تو قادر جیلانی نے ماں باپ کی وفاداری کی تھی۔ اگر اب تو قادر جیلانی بن کر تیری اولاد وفاداری نہیں کرتی تو کم سے کم ان کا غلام بن کر ضرور وفاداری کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث اعظم ہے۔ پتہ ہی چلا ماؤں کا نیک ہونا بڑا ضروری ہے، ماؤں کا نیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہے، ماں کا دامن ہے، ماں کے آنچل کو پکڑ کر بچہ چلنا سیکھتا ہے، ماں کے خون کے قطروں سے بننے والے دودھ کو بچہ نچوڑ کر پیتا ہے۔ یقیناً والدین کا بڑا مقام ہے، والدین کی عظمت کو کیا کہنے۔ اسلام نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، اسلام والدین کی خدمت کا پیغام دیتا ہے، اسلام والدین کی عزت کا پیغام دیتا ہے۔ نوجوانوں، آج ماں باپ کو تم چھڑکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک دن ایسا آئے گا تیرے اوپر بڑھاپا آئے گا، تیری جوانی سب ہو جائے گی، تیری طاقت کا جنون ختم ہو جائے گا، تیرا پاور جواب دینے لگے گا، سب کچھ چھپ کر اپنے گھٹنے کے تل چلے گا۔ تیری اولاد بھی تیرے سامنے کھڑی ہوگی، جس طرح آج کی تاریخ میں تم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، یاد رکھنا یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تو جیسا کرے گا ویسا ہی تیرے ساتھ تیری اولاد بھی کرے گی۔ اس لیے اگر تو چاہتا ہے تیری نسل تیرے ساتھ وفا کرے تو ہر جوان بیٹا آج سے یہ طے کر کے اٹھے، کچھ ہو جائے ماں باپ کے قدموں کو چومتے رہیں گے، ان کی عزت کرتے رہیں گے، ان کا احترام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ والدین کا مقام یہ ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی مت۔ ماں باپ جو کہے وہ مانو، لیکن آج مسجد کے خطاب میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہر جائز امر میں ان کی پیروی کی جائے گی، اس امر میں پیروی نہیں کی جائے گی جس سے خدا ناراض ہو جائے، جس سے مصطفیٰ ناراض ہو جائے، جس سے دین کا سودا ہو جائے، جس سے ایمان کا جنازہ نکلنے لگے، جس سے عقیدے کی کھیتی کی ہو جائے، خبر ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے والدین کے ساتھ رسپیکٹ کا معاملہ رکھو، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا احترام کرنا۔ اس لیے کہ جب مصطفیٰ کے آپ کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے پیغمبر نے تو اپنی ماں کا زمانہ مختصر دیکھا، لیکن رضائی ماں کا احترام کر کے زمانے کو پیغام دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کا احترام کر کے زمانے کو پیغام دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ پڑھ لے، لکھ لے، کہیں جا کر پڑھے، عراق ہو تو عراق چلا جائے، سعودی ہو تو سعودی چلا جائے، جدہ ہو تو جدہ چلا جائے، حجاز چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے، لیکن محب القادری کا جملہ یاد رکھنا، کہیں تم چلے جاؤ، اگر ماں باپ کے وفادار نہیں ہو، عالم تو بن سکتے ہو، عارف کبھی نہیں بن سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جنگلوں میں رہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے،
15 साल तक खत्म कुरान करते रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 50 साल जंगलों में जाकर फिरते रहो, आप 40 साल नहीं 80 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहो, आप 15 साल नहीं 30 साल तक एक पैर पे खड़े होकर या घुटने के बल खड़े होकर के कुरान की तिलावत करते रहो। अगर माँ बाप नाराज हैं तो विलायत नहीं मिल सकती, वालिदैन राजी नहीं है, अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल सकता, अल्लाह राजी नहीं हो सकता। इसलिए अगर रब को राजी करना है तो याद रखो, जब नमाजें पढ़ते हो वही माँ बाप की भी वफादारी करो। जहां गौसे आजम की महफिल मनाते हो, न्याज में 10,000 हजार 20,000 हजार लाखों के खर्च करते हो। नौजवानों, एक पैगाम याद रखना, तेरी माँ पैसे के लिए तड़प रही हो और तू गौसे आजम का न्याज कर रहा है, गौसे आजम की महफिल सजा रहा है, सरकारे गौसे आजम तेरे पैसे तेरे चेहरे पर मार देंगे। याद रखना, इस्लाम सबसे पहले फर्ज हुकूक को अदा करने का पैगाम देता है, वाजिबात को अदा करने का पैगाम देता है। सबसे पहले अगर तेरी माँ को तेरे पैसे की जरूरत है तो पहले माँ की झोली भर, फिर बचे तो गौसे आजम का न्याज कर। पहले बाप के कदमों में पैसे डाल, फिर बचे तो गौसे आजम की 11वीं मना। फिर देखना, अगर माँ बाप राजी हो गए और तू गौस की 11वीं करता रहा तो बगदाद वाले न तुम्हें दुनिया में शलील होने देंगे, न मरने के बाद शलील होने देंगे। इस्लाम ने, शरीयत ने माँ बाप की नाफरमानी को बड़ा गुनाह कहा है। क्या कहा है? गुनाहे कबीरा है। सरकार गौसे आजम ने माँ से कैसी वफादारी की है, बड़ा मशहूर है। आपने सुना होगा, मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 488 में जा रहे हैं, कहा? सुए बगदाद जा रहे हैं। हजरात, बगदाद की तरफ आप रवाना हो रहे हैं। मादरे मुश्फिका ने, माँ का कलेजा कितना मजबूत था, माँ का दिल कितना मुस्तहकम था। आज माए बच्चों को दीन की तालीम की तरफ राग़िब नहीं करती, लेकिन सरकार गौसे आज़म की माँ को देखो। बेटे ने कहा है, अम्मी जान मुझे हुसूले इल्म के लिए जाना है, मुझे तलाश इल्म के लिए जाना है। माँ कमजोर है, माँ नहीं फनाथमा है, माँ लागर है, लेकिन माँ ने मना नहीं किया। अब्दुल कादिर जिलानी, तू चला जाएगा, तेरे बाप का साया उठ चुका है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मेरी हिमायत कौन करेगा, मेरी मदद कौन करेगा? सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ ने ये नहीं कहा, बल्कि कहा, मेरे बेटे तू जा रहा है, नबी के दीन के लिए चला जा, इस्लाम के लिए चला जा, शरीयत के लिए चला जा, कुरान के लिए चला जा, हदीस मुस्तफा के लिए चला जा। सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी तैयार होकर माँ के कदमों को बोसा दिए। अल्लाह अकबर, उस माँ के मुकद्दर पर आप कुर्बान जाओ। माँ है किस कदर लाजवाब है। माँ ने भेजने वाले बच्चे को आम तरीके से नहीं भेजा है, बल्कि अपने 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 घर से वो जो 40 दीनार मशहूर है, आपने अपने बच्चे की गुदड़ी में सिल दिए और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हुसूल इल्म के लिए भेज दिया। लेकिन माँ ने एक नसीहत की थी, मेरी माँ गौर से सुनना। माँ कहती है, अब्दुल कादिर जिलानी, कभी झूठ मत बोलना। क्या कहा? कभी झूठ मत बोलना। हजरात, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुए बगदाद चले। रास्ते में रहजनों ने, डाकुओं ने, लुटेरों ने, चोरों ने हजरात उस जमाने में घेर लिया। उनका काम और मशगला ही यह था, जाने वाले मुसाफिरों को रोकना, जबरो तौबीख करना, उनके साथ क़िताल करना, उनके मालो दौलत पर कब्जा करना, उनकी सरवत को छीन लेना। हजरात, जब डाकुओं ने घेरा है, सैयदना शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम क्या कर रहे हो? वो सब के सब लोग घेर कर लोगों की तलाशी ले रहे थे, माल जब्त कर रहे थे। सरकार गौसे आज़म की नन्ही सी उम्र है। पूछा गया, तुम्हारे साथ क्या है? सैयदना शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरे साथ 40 दीनार है। सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, ठट्टा करने लगे, कहने लगे, ये बच्चा है, नादानी में ये गलत बोल रहा है। 40 दीनार हो और बच्चा सच कैसे बोल जाएगा? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरी तलाशी ले लो। हाँ, मेरे
पास 40 दीनार है। चोरों ने जब तलाशी ली है तो 40 दीनार निकले हैं। हजरात अब सब के सब सहम गए, घबरा गए। कहा मेरे प्यारे बच्चे, आखिर तुमने अपनी जान और अपने माल की हिफाजत के लिए झूठ का सहारा क्यों नहीं लिया? तुमने सच्चाई के दामन को मजबूती से क्यों थामे रखा? सैयदना शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ऐ मुझे घेरने वालों, ऐ मेरे माल पर कब्जा जमाने वालों, ऐ मेरी तलाशी लेने वालों, ऐ मुझ पर मेरी गिरफ्त करने वालों, ऐ मुझे डराने वालों, सुनो सुनो, मैंने झूठ का सहारा इसलिए नहीं लिया कि जब मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने कहा था मेरे बेटे झूठ मत बोलना, इसलिए माँ से मैंने वफादारी की है। माँ के हुक्म के खिलाफ वर्जी करने की मुझे जुर्रत नहीं हुई। सारे चोरों के चेहरे बदल गए, इनकलाब आ गया। सबने नदामत से अपने सर झुका लिए। झुकाने के बाद निगाहें नीची करके कहा, ऐ इस्लाम का शहजादा, जब तू अपनी माँ के कौल से इतना वफा करता है, तेरी माँ ने कहा था झूठ मत बोलना, तो तुमने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। हमें हमारे रब ने कहा है सच बोलना, लेकिन हम किस राह पर जा रहे हैं? ऐ मेरे बच्चे गवाह हो जाओ, हम सबने तेरे दामन को थाम कर तौबा कर लिया। सरकार गौस आज़म अभी हुसूल इल्म के लिए जा रहे हैं, अभी फारिग नहीं हुए, मादरजाद वली है, लेकिन बचपना है, जा रहे हैं। अब जरा देखें सच्चाई की बरकत क्या है कि रहनुमाओं ने इस तौबा कर लिया, इस्तग़फ़ार कर लिया, सबने ताइब होकर के आपके दामने करम को थाम लिया।